जय जगन्नाथ। ये भिडियो रे आमे +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स एजुकेशन रो यूनिट 2 रो केतोटी बछा बछा इंपोर्टेंट 2 मार्किया क्वेश्चन विथ आंसर आमे डिस्कशन करबा। ठीक अछि। तो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स रो एजुकेशन रो किछि इंपोर्टेंट 2 मार्किया क्वेश्चन यूनिट 2। तो प्रथम क्वेश्चन रे अछि अंतः अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा मध्य दुईटी प्रभेद लेख। अंत अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा मध्य दुईटी अंतर लेख। ताले अंत अभिप्रेरणा कौन? तो यार आंसर मु कहीकि शुणे दूची, तो तुम मैंने वीडियो पॉज करके आराम से आंसर क्वेश्चन लेख ता सहित से आंसर मध्य लिखि नियो। ताले अंत अभिप्रेरणा कौन? अंत अभिप्रेरणा कहले जहाँ आभ्यंतरीण अभिप्रेरणा मध्य कह जाए, यह व्यक्ति को अंतर कार्य समाधान साधन करने प्रेरणा जोगाए। अंत अभिप्रेरणा माने व्यक्ति को सेटा निज अंतर कार्य साधन पाई निज अंतर निज मन भितर काम करने से प्रेरणा जोगाए। उदाहरण स्वरूप शिशुर आग्रह, शिशुर इच्छा, शिशुर अभिलाषा इत्यादि। बाह्य अभिप्रेरणा कौन? 2 प्रकार अभिप्रेरणा अच्छी, आभ्यंतर अभिप्रेरणा बा अंत अभिप्रेरणा एवं बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा होची कौन? बाह्य अभिप्रेरणा शिशुर परिवेश जात हुए। बाह्य अभिप्रेरणा होची बाहर परिवेश मिले। बाह्य अभिप्रेरणा होची परिवेश मिले। बाह्य अभिप्रेरणा परिवेश सृष्टि हुए, जेपरिक शिशु को पुरस्कार देवा, सम्मान, स्वीकृति शिशु को कार्य साधन पई प्रेरणा जोगाई थाए। तो ये थिला अंत अभिप्रेरणा एवं बाह्य अभिप्रेरणा मध्य प्रभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि सृजनशील चिंतन रे जे कोनसी दुईटी उदाहरण लेख। तो साधारणतः भाव में चिंता न करी, तो सृजनशील चिंतन मान कौन? जहाँ साधारण भाव में चिंता न करी एक नूतन भाव में चिंता करने को सृजनशील चिंतन कह जाए। यह समाज को नूतनत्व दिए। यह मुख्यतः वाक्पटुता, परिवर्तनशीलता, मौलिकता एवं सविशेष वर्णना दक्षता उपरे निर्भर करिथाए। ये तार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के जिबा नकारात्मक शिक्षार जेकोसी दुईटी वैशिष्ट्य लेख। नकारात्मक शिक्षार जेकोसी दुईटी वैशिष्ट्य लेख। नकारात्मक शिक्षा माने कौन? यह शिशु को सर्वांगीन स्वाधीनता प्रदान करे। नकारात्मक शिक्षा शिशु को सर्वांगीन स्वाधीनता प्रदान करिथाए। 2 रे शिशु ताहार निजस्व प्रयोजन अनुसार कार्य करबा उचित। आ गोटे वैशिष्ट्य होची नकारात्मक शिक्षार शिशु ताहार निजस्व प्रयोजन अनुसार कार्य करबा उचित। 3 नंबर रे ताहाकू ताहार कार्य रे केही बाधा देबा उचित नुहे। ताहाकू माने शिशु को ता कार्य रे केही बाधा देबा उचित नुहे। कौनसी कृत्रिम उपाय रे कौनसी शिक्षा देबा को पड़िबो नाही, अर्थात कौनसी शिक्षा न देबा ही प्रकृष्ट नकारात्मक शिक्षा। ताले नकारात्मक शिक्षा होची जे ताकू आमे आम तरफ शिशु को शिक्षा देबा नाही, से निजे निजे शिखिबो, ताकू संपूर्ण रूप स्वाधीनता दिया जीवो शिखिबा पाई। ठीक अछि। नेक्स्ट शिक्षण फलाफल नियमर जेकोसी दुईटी सुविधा दर्शाओ। शिक्षण फलाफल नियमर अच्छा शिक्षणर 3टा नियम अछि, प्रस्तुति नियम, फलाफल नियम एवं आ गोटे लास्ट रे अछि शिक्षण फलाफल नियमर जेकोसी दुईटी सुविधा दर्शाओ। तो शिक्षण फलाफल नियमर दुईटी सुविधा कौन? जे यह शिशु को शिक्षण पर फलाफल संपर्क में सूचना दे थाए। द्वितीय रे तृप्तिदायक शिक्षण चिरस्थायी होता है। तृप्तिदायक माने आनंद दौथिबा शिक्षण चिरस्थायी होता है। ये 4 नंबर क्वेश्चन गला। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन शिक्षण क्रियार दुईटी वैशिष्ट्य लेख। शिक्षण क्रियार दुईटी वैशिष्ट्य लेख। शिक्षण क्रियार दुईटी वैशिष्ट्य लेख। तो कौन हम? शिक्षण उद्देश्य प्रणोदित अटे। शिक्षण उद्देश्य प्रणोदित अटे। 2 रे शिक्षण हेउची बौद्धिक और सृजनात्मक ज्ञानर अभिवृद्धि। शिक्षण हेउची बौद्धिक और सृजनात्मक ज्ञानर अभिवृद्धि। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन शिक्षण को प्रभावित करुथिबा 3टी कारक लेख। शिक्षण को प्रभावित करुथिबा 3टी कारण। तो क्यों कारण रही? शिक्षण को प्रभावित करुथिबा 3टी कारण होउची शारीरिक स्वास्थ्य,
ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବଂଶାନୁଗୁଣ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥାରେ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ମନରେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଶିକ୍ଷଣ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ ହେଲା ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବଂଶଗୁଣ। ଏ ତିନିଟା ହେଉଛି କାରକ। ନେକ୍ସଟ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାମ ଲେଖ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାମ। ତାହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଆକୃତି ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ସମ୍ପର୍କ। ନୋଟ୍ କରିନିଅ, ଆକୃତି ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ସମ୍ପର୍କ। 2ରେ ସମୀପ୍ୟ ନୀତି। 3ରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ନୀତି। ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆଉ ଥରେ କହି ଦେଖୁଛି, ଆକୃତି ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ସମ୍ପର୍କ, ସମୀପ୍ୟ ନୀତି, ସାଦୃଶ୍ୟ ନୀତି। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିପ୍ରେରଣାରେ ପୁରସ୍କାର ଓ ଦଣ୍ଡର ଭୂମିକା ଲେଖ। ଅଭିପ୍ରେରଣାରେ ପୁରସ୍କାର ଓ ଦଣ୍ଡର ଭୂମିକା। ତ ପୁରସ୍କାର ଓ ଦଣ୍ଡ ଏ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଚନିକ, ଭୌତିକ ଓ ବସ୍ତୁଗତ ପୁରସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ପୁରସ୍କାର ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଦଣ୍ଡବିଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ ସେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ବୁଝିପାରିଲେ ନିଜର ଅବାଞ୍ଛିତ ଆଚରଣକୁ ବଦଳାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କଠୋର ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବିଧେୟ ନୁହେଁ, ମାନେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିପ୍ରେରଣାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଭିପ୍ରେରଣାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖ। ଅଭିପ୍ରେରଣାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବା ଅନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣା। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣରେ 2ଟି ନିହିତାର୍ଥ ବା ଶୈକ୍ଷିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣର 2ଟି ନିହିତାର୍ଥ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କଳ୍ପନା ଓ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। 2ରେ ଶିଶୁଠାରେ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଥରେ ରଖୁଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କଳ୍ପନା ଓ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁଠାରେ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ? 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି, ତ ନୋଟ୍ କର, ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରରେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଥାଏ ଆଚରଣରେ। ଏହା ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ପରିପକ୍ୱନ, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି, ଉଦ୍ବେଗଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ସେବନ ଜନିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରରେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରରେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଥାଏ ମଣିଷର ଆଚରଣରେ। ଏହା ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ପରିପକ୍ୱନ, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି, ଉଦ୍ବେଗଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ସେବନ ଜନିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 12 ନମ୍ବର, ପ୍ରଯତ୍ନ ଓ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱର 3ଟି ନିହିତାର୍ଥ ବା ଶୈକ୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକି ଥିଲା E.L. ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକଙ୍କର ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଭୋକିଲା ବିରାଡ଼ି ଉପରେ। ସେଇ ଶୈକ୍ଷିକ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ସେ କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ବା ଶୈକ୍ଷିକ ନିହିତାର୍ଥ ଥିଲା, ସେଥିର 3ଟି ନିହିତାର୍ଥ ସେ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି, ନୋଟ୍ କର, ଯେ ଗତି ସଞ୍ଚାଳନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗତି ସଞ୍ଚାଳନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 2ରେ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି କେତେକ ବିଷୟରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। 3 ନମ୍ବରରେ
ପରୀକ୍ଷାରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର। ଏ ଥିଲା 3ଟି ଶୈକ୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ ବା ଶୈକ୍ଷିକ ନିହିତାର୍ଥ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣର ନିୟମ ତ୍ରୟ ଲେଖ। এই ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣର 3ଟି ନିୟମ। ସେ 3ଟି ନିୟମ କ'ଣ? ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷଣର ନିୟମ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ଲ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍। ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ କୁହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁଟେ ରେଡ଼ି ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମାନସିକ ଭାବରେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଅ। 2ରେ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ବା ଅନୁଶୀଳନ ନିୟମ, ଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ତାହା ଆମ ଶିକ୍ଷଣରେ ପରିଣତ ହେବ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଫଳାଫଳ ନିୟମ, ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଯଦି ଆମ କରୁଥିବା କାମର ଆମକୁ ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦିଏ, ସୁଫଳ ଦିଏ, ତାହେଲେ ସେହିପରିକା କାମ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଯଦି ଆମେ ସେଥିରୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା, ଫଳାଫଳ ଆମର କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିବ, ତାହେଲେ ସେଭଳିଆ କାମରୁ ଆମେ ବିରତ ରହିବା। ତ ଏଇ 3ଟି ନିୟମ ଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ନିୟମ। ଏ ହେଉଛି ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷଣର 3ଟି ନିୟମ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସଂରଚନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ସଂରଚନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ତ ନୋଟ୍ କର, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପାଥେୟ କରି ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ତାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରି ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ ବା ସଂଗଠନ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ହେବେ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ସଂରଚନା ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ତ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ବା ଜଣେ ସହଯୋଗୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇବେ। ସେ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପାଥେୟ କରି ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ସହାୟକ ହେବେ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବେ। ଏ ଥିଲା 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ 2ଟି ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ 2ଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ତାର ଆନ୍ସର ନୋଟ୍ କର, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି 1. ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଉକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଓ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ବାଦରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ 2ଟି ଭୂମିକା ଲେଖ। ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ତିଆରି କରିବା। এই ବାବଦରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ 2ଟି ଭୂମିକା। ତ ନୋଟ୍ କର, ପ୍ରଥମ ଭୂମିକାଟି ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ। ଶିକ୍ଷକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବେ। 2 ନମ୍ବର, ଦକ୍ଷତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶିକ୍ଷଣର ଭିତ୍ତି ଅଟେ। ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ତା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇକି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତ 2ଟାକ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ, 2ରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶିକ୍ଷଣର ଭିତ୍ତି ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣରେ ସହାୟକ 2ଟି ଗୃହ ସମ୍ପର୍କିତ ଉପାଦାନ ଲେଖ। ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣରେ ସହାୟକ 2ଟି ଗୃହ ସମ୍ପର୍କିତ ଉପାଦାନ। ତାର ଆନ୍ସର ନୋଟ୍ କର, 1 ନମ୍ବରରେ ପରିବାରରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। 2ରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ ତାର ଶିକ୍ଷଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉଥରେ, ପରିବାରରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଶିଶୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ ତାର ଶିକ୍ଷଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ
नेक्स्ट परवर्ती क्वेश्चन अंतर्दृष्टि शिक्षण अर्थ कौन। तो नोट कर अंतर्दृष्टि प्राणीर एक अभिज्ञता लब्ध क्षमता। यह सहजात बा जन्मगत नुहे। यह साहाय्य कौनसी परिस्थिति बा समस्यार सामग्रिक स्वरूप प्रत्यक्ष करी प्राणी तार अनुक्रियार प्रणाली स्थिर करे। यह क्रमशः वृद्धि न पाई हठात घटी थाए। कौनसी परिस्थिति बा समस्यार संबंध को समग्र भावे प्रत्यक्ष करबा ही अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि सर्वदा प्रत्यक्ष लब्ध और आकस्मिक। आउथर कह रखुछि अंतर्दृष्टि प्राणीर एक अभिज्ञता लब्ध क्षमता। यह सहजात बा जन्मगत नुहे। यह साहाय्य कौनसी परिस्थिति बा समस्यार सामग्रिक स्वरूप प्रत्यक्ष करी प्राणी तार अनुक्रियार प्रणाली स्थिर करे। यह क्रमशः वृद्धि न पाई हठात घटी थाए। कौनसी परिस्थिति बा समस्यार संबंध को समग्र भावे प्रत्यक्ष करबा ही अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि सर्वदा प्रत्यक्ष लब्ध और आकस्मिक होता है। परवर्ती क्वेश्चन अच्छी प्रस्तुति नियम कौन। पढ़ी आम थर्नडाइकर 3टी नियम अच्छी। प्रस्तुति नियम यही नियम अनुसार नोट कर यही नियम अनुसार कौन व्यक्ति कार्य करने को प्रस्तुत थिला बेले ताहाकू कार्य करने सुजोग देले से सुरुखुर कार्यटी करें और आत्मसंतोष लाभ करें। जदि व्यक्ति प्रस्तुत न थाए ताहाकू कार्य करने बाध्य करा जाए तेबे से कार्य सुफल प्रदान करि न थाए। शिक्षण रे एही नियमटी प्रযোज्य अटे। तो आम पाखापाखि 19टी को 2 मार्किया क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम आलोचना कर सारी। यही सब क्वेश्चन बारंबार एग्जाम रे आसुची एवं नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम रे एथुर आसीबार बहुत गुड़ा चांस अच्छे। तो मोर आशा जे तुम समस्ते ये क्वेश्चन आंसर गुड़िक नोट कर देथिबो। एही हिसाब रे पढ़ नोट कर एवं पढ़ापढ़ी जारी रख और एग्जाम रे भल कर। और ये अधिक रु अधिक वीडियो पाइबा वीडियो को शेयर कर एवं लाइक कर। धन्यवाद।